بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ کیا پاکستان میں منی مارشل لا لگنے والا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر اڈیالہ جیل میں کیا عمران خان کو واقعتاً چپیڑیں پڑی ہیں؟ یہ کیا معاملہ؟ اور پھر عمران خان نے نہ صرف اپنے کارکنوں سے بلکہ اپنی بہنوں سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جناب امریکہ میں بھی جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں سپریم کورٹ کے ہاتھوں، اور وہ ایک عدالتی اصلاحات کا بل لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور وہاں جو کمپین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جو پاکستان میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، یا جو ان کی کمپین رہی ہے، ان کا سکرپٹ رائٹر لگتا ہے ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ وہاں بھی وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی ان کی محبت میں مبتلا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی، پاکستانی عدالتیں بھی ایسا ہی کر رہی ہیں۔ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا ہے 13 رکنی فل کورٹ میں سے 8 ججوں نے اکثریت رائے کے ساتھ جو یہ حکم جاری کر دیا کہ جناب تمام نشستیں جو ہیں، یہ اضافی نشستیں جو ہیں، یہ پی ٹی اے کو دے دی جائیں، مخصوص نشستیں۔ تو اس پہ ابھی تک لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، بحث جاری ہے کہ جناب یہ کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آرٹیکل کے تحت یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ نئے سرے سے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی فری کی نہیں تھی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے 2-3 ویلاگز کر چکا ہوں۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ واقعتاً مبینہ طور پہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور سیاسی فیصلہ بھی ججوں نے اپنی ذات کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فل کورٹ تشکیل پائی تھی اس کیس کی سماعت کے لیے، اس دن میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جناب بینچ کی تشکیل کے حوالے سے جو کمیٹی ہے، ججوں کی کمیٹی جو روسٹر بناتی ہے اور جو مقدمات کے لیے بینچ تشکیل دیتی ہے سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے تحت، جو چیف جسٹس پاکستان پر مشتمل ہے، جسٹس منیب اختر صاحب اس میں ہیں اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو وہاں بڑا رولا شولا پڑا ہوا تھا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہاں یہ کہا جا رہا تھا جناب کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے ایک آئینی پیکج لا رہی ہے، اور اس آئینی پیکج کے تحت جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا ان کا ٹرنیور مقرر کیا جا رہا ہے، اس لیے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس بینچ میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر یہ نشستیں انہی کے حکمران اتحادی جماعتوں کے پاس ہی رہتی ہیں تو پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود رہتی ہے، اور 2/3 اکثریت اگر موجود رہتی ہے تو پھر وہ جو ترمیم ہے، آئینی ترمیم، وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی حکومت، تو اس لیے آپ نہ بیٹھیں۔ تو وہاں اس حوالے سے اب مزید جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ جناب آئین اور قانون کو تو ایک طرف رکھ دینا، یہ بینچ کی تشکیل سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ جناب یہ نشستیں جو ہیں نا، یہ حکمران اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کو نہیں ملنی۔ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ جس وقت یہ رولا پڑا ہوا تھا نا، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے منیب اختر صاحب، جو اگر آپ کو یہی خدشہ ہے کہ وہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر قانون نے وضاحت کر دی تھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، جناب ایسا کوئی پیکج کچھ نہیں آ رہا، اور قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا جناب اگر ایسا پیکج آیا بھی تو مجھے تو ایکسٹینشن وغیرہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے منیب اختر صاحب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور مجھے بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو پھر اس سے آپ کو نقصان بھی ہوگا، تو آپ بھی نہ بیٹھیں۔ یعنی وہ ججز جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے وہ اس بینچ میں، جو اب روٹین کے مطابق وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، میں بھی نہیں بیٹھتا۔ مبینہ طور پہ منیب اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے تقسیم کر دی ہیں جن جماعتوں کو، پی ٹی اے کے علاوہ یا سنی اتحاد کونسل کے علاوہ، وہ فیصلہ ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا، تو 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی تھی، اور بینچ تھا جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں، اور اس میں ترمن اللہ صاحب تھے اور محمد علی مدر صاحب تھے۔ تو انہوں نے حکم امتناعی جاری کر کے یہ معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا تھا، جناب آپ اس میں نا لارجر بینچ بنا دیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے جناب 3 جج یہی رہیں اور 4 جج اور اس میں شامل کر دیں، تو سینئر جج اس میں یعنی میں بھی آ جاؤں گا، تو وہ جناب اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو پھر وہاں بہرحال یہ طے ہوا کہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے۔ اب عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی یہ رپورٹ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا اندر، تو پھر منیب اختر صاحب تو شدید غصے میں آ گئے تھے، وہ باقاعدہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور آوازیں
बाहर तक आ रही थी। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी की मीटिंग में अगर ये बातें होती हैं तो फिर पीछे शक क्या रह जाता है कि ये तो जनाब यही सोच के आए थे कि जनाब 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म करनी है ताकि कोई आइन में तरमीम ऐसी न की जा सके जो अदालती इस्लाहत के हवाले से कोई तरमीम नहीं करनी। और एक और जज साहब जो हैं वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उन्होंने तो ये पहले ही कह दिया था, ये अनाउंसमेंट से पहले ही कुछ लोगों से उन्होंने बात करते हुए कह दिया था कि ये नहीं होने दूंगा, एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन नहीं होने दूंगा। और एक्सटेंशन कैसे नहीं होने दूंगा, इसी तरह चीफ जस्टिस का जो टर्न्योर है, जो एक्सटेंशन है मिलने वाली जो बात है कि ये आईनी तरमीम नहीं होने दूंगा, तो वो उसका तरीका यही था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी तरह की सूरत अमरीकी सदर जो बाइडन को दरपेश है। जब ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ है तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जनाब उनका जो उन पे हमला हुआ है, जो इमरान खान पे हमला हुआ है, ये आपस में मिलता जुलता सा है और लग रहा है कि दोनों का स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक ही है। और उसमें मैंने ये भी कहा था जनाब इसके पीछे भी एक लाबी है ख़ास इमरान खान के पीछे, और उनके पीछे भी एक ख़ास लाबी है ट्रंप के पीछे। और फिर अब ट्रंप साहब भी जनाब मुर्शद बन गए हैं, वो सेंट हो गए हैं। सोशल मीडिया पे हज़रत ईसा और हज़रत मरियम के साथ उनकी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। अगर जो वो फेक हैं लेकिन उससे तासर ये दिया जा रहा है वही मजहबी टच जो ये कहा करते थे इमरान खान के बारे में कि जनाब मजहबी टच दे दें, और हर बात में मजहबी टच देते थे ये, और लोगों ने उनको मुर्शिद बनाया हुआ, बल्कि मुर्शिद से भी आगे की कोई चीज़ ये बना के बैठे हुए। और इसी तरह की सूरत हाल वहाँ दरपेश है। और जो बाइडन साहब हैं वो परेशान हैं इस कंपेन से भी, और जो वहाँ की अदालतें कर रही हैं। कल के दौर में मैंने सदर रूज़वेल्ट के दौर में 1930 की दहाई में जो अदलिया के साथ फड्डा हो गया था, और फिर उन्होंने जो कोर्ट पैकिंग प्लान बनाया था कि जनाब भर दें अपनी मर्जी के जजों के साथ, और फिर वो बर वक्त जो है पलटा खा गए थे 9 जज, और सूरत हाल जो है वो मामूल पे आ गई थी। तो अब उसी तरह की सूरत हाल जो है ये जो बाइडन साहब को दरपेश है। अब जो ऑफिशियल एक्ट वाला मामला है कि जनाब उनके घर से ट्रंप साहब जब गए हैं, हज़ारों दस्तावेजात जो खुफिया साथ ले गए, तो वो वहाँ की जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कह दिया जनाब ये नहीं, इनको इस्तिस्ना हासिल है, कोई गल नहीं, लै गए तो फिर की गल है, जी मर्जी राज की गल दसन जी ना दसन, इन्होंने कौन पूछ सकता। अगर जो बाइडन को इस्लाहात लाना चाहते हैं तो उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है सुप्रीम कोर्ट। जैसे यहाँ नहीं स्टे हो जाता जनाब, मेट्रो स्टे कर दिया, और फिर जो मोटर बाइक्स दी जा रही थी वो स्टे कर दिया हुकूमत की तरफ से स्टूडेंट्स को। तो इसी तरह की सूरत है वहाँ अगर स्टूडेंट्स की जो कॉलेज फीसों का इशू आता है तो वो उस पर जनाब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं जनाब ये आइन के मुताबिक में। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कर्ज जो दिया गया है वो माफ़ करने की बात होती है तो वहाँ एक फड्डा पड़ जाता है, और अगर एजेंसियों के इख्तियारात कम करने की बात की जाती है तो वहाँ वो फड्डा डाल के बैठ जाते हैं। तो इसी तरह की वहाँ सूरत, और वहाँ जो बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र ही कोई नहीं है। वहाँ जजों के तरले मारते हैं कि जनाब तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन ले लें आप, अब घर बैठे। एक जज साहब तो बाकायदा मजदूर हो गए, वो व्हील चेयर पर उनको अदालत में लाया जाता था, और जब उनसे कहा गया जनाब आप रिटायरमेंट ले लें, खुदा का खौफ करें ना करें, आप माजूर हैं, उनका जनाब मैं जिस्मानी तौर पे माजूर हूँ, जहनी तौर पे तो माजूर नहीं, मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा है। जो बाइडन साहब जो जुडिशल रिफॉर्म्स का पैकेज लाने वाले हैं उसमें वो रिटायरमेंट की उम्र मुकर्रर करने का सोच रहे हैं। और दूसरा ये कि एक और बात, जैसे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है ना कि उसकी खिलाफ वर्जी पर जो हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो फारग कर सकती है, तो वहाँ वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, जजों का ज़ाब्ता अखलाक ही नहीं है वहाँ पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि जनाब जैसे पूरी दुनिया में है इसी तरह एक रिटायरमेंट की उम्र हो जजों की, जो बाइडन साहब सोच रहे हैं। और दूसरा कि वहाँ ज़ाब्ता अखलाक को किसी अखलाक का पाबंद बनाया, जब कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अब इसकी एक मिसाल जो है पिछले साल की मिसाल है, जो उनके जस्टिस थॉमस हैं उन पर इल्ज़ाम लगा जनाब कि जनाब उनके पोते की जो फीस है ना वो रिपब्लिकन के एक डोनर हैं मिस्टर क्रो, तो उन्होंने जनाब उनके जो फीस है ना पोते की स्कूल की वो उसने दी है, और फिर दोनों मियाँ बीवी का ट्रिप जो है वो भी उन्होंने अरेंज किया, पैसा पूसा उन्होंने लगाया, तो उनके खिलाफ सेनेट में कार्रवाई नहीं हो सकी कि जनाब ये तो जनाब कोई ऐसा कोई ज़ाब्ता अखलाक ही नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की हो। वहाँ इस तरह की सूरत हाल है, और वहाँ की अदालतें जो हैं वो भी आज़ादी के नाम पे ट्रंप को बैक कर रही हैं, और हमारे भी यहाँ किसी न किसी अंदाज में ये तो अपनी जो अभी
आया ना सीटों वाला मामला, मखसूस नशिस्तों वाला, ये तो मेरी इत्तला के मुताबिक जजों ने पहले तय किया हुआ था जनाब, ये जो है ना एक्सटेंशन वाला मामला जो चीफ जस्टिस, ये नहीं होने देना हमने, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो पहले सोच के बैठे हुए थे, और वहाँ भी अदालतें जो है, और ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की, वो रिपब्लिकन्स के साथ है, डेमोक्रेट्स के खिलाफ है। तो इसी तरह की सूरत चल रही है वहाँ भी। देखें अब वहाँ वो क्या होता है, कौन जीतता है कौन नहीं। वो वैसे तो उनके पास कहते हैं कि जनाब वो मतलूबा तादाद जो है वो आइन में तरमीम के लिए वो नहीं है, लेकिन देखें वो कायल कर लेते हैं, वो कायल हो भी जाते हैं दोनों पार्टियों के लोग। वहाँ तो वो ये 63 ये नहीं ना है, ना ही 63 ए की किसी ने तशरीह की हुई है, वो तो वोट दे सकते हैं एक दूसरे को जो जो वो अपने ज़मीर के मुताबिक समझते हैं। और दूसरी जो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना, कि इमरान खान कुछ पेड़े पड़ी थी या नहीं पड़ी थी, और ये 15 तारीख की बात है ना, जब ये ATC लाहौर में ये इनका जिस्मानी रिमांड का मामला था, और ये वीडियो लिंक के जरिए व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे ये हाजिर हुए थे लाहौर की अदालत में, खुद ये अडयाला जेल में बैठे हुए थे। और जब ये जनाब खबरें ये आ रही थी जनाब, जब ये इन्होंने फौजियों के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने जनाब उनसे मोबाइल छीन लिया और उनको चपेड़ें कराई। क्या वाकईतन ऐसा हुआ है? ये असल सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालत ने इस केस में इमरान खान का क्या वाकईतन ऐसा हुआ है, असल सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो 9 मई वाले मुकदमात हैं, उनमें इनका 10 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। ये वहाँ से जब पेश हुए ना, इन्होंने जो तकरीर की है, इनकी पूरी तकरीर जो है वो सुनी गई, और उसके बाद जब ये चुप हो गए, इन्होंने अपना बयान जो है वो दे दिया, जो कहना था कह दिया, और दिल की भड़ास थी जो निकालनी थी निकाल ली। तो उसके बाद जो है वो जो इनसे फ़ोन लिया गया, इनकी कॉल जो है वो मुनक़ता की गई, और अदालत की इजाज़त से मुनक़ता की गई। ये नहीं हुआ कि जनाब ठीक है जनाब ऐसे पकड़ लिया और एकदम कट हो गया, ऐसे नहीं हुआ। अदालत के इल्म में था कि जनाब ये जो है अब बयान इनका मुकम्मल हो गया है, जो कहना था इन्होंने कह दिया है। ज़ाहिर है रिमांड के दौरान मुल्ज़म जितना बोलना होता है उतना बोलने की इजाज़त दी गई। तो उसके बाद ये इनके वकला ने शोर शुरू किया कि जनाब इनको पूरी जो समाअत के दौरान जो है ना, ये इनको मौजूद रहना चाहिए, वीडियो लिंक के ज़रिए ये अदालत में मौजूद रहें। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब आपको पता है वो नए नए नुक्ते जो है वो निकालते रहते हैं, और ये इस हवाले से चपेरे छूने वाली बात है ना, ये मैंने पूछी अज़हर सिद्दीक़ साहब के साथ मेरी बात हुई। उनका जनाब नहीं बिल्कुल मैं अदालत के अंदर मौजूद था, और जो उन्होंने बात करनी थी वो बात कर ली, और उसके बाद जो है वो लाइन जो है वो मुनक़ता की गई, या कॉल जो है कट की गई, और उनसे फ़ोन लिया गया। इमरान खान ने जो बयान दिया ना अदालत में, उन्होंने उसमें ये कहा कि जनाब मैं तो 9 मई को गिरफ़्तार हो गया था, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा था, और 11 मई को जो है वो मुझे रिहाई मिली थी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत, तो मुझे तो पता नहीं क्या हुआ। और फिर उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम है ना, ये उन्होंने जनाब फैसल नसीर साहब पे लगा दिया कि जनाब ये हम नहीं थे, ये फैसल नसीर ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये उन्होंने हमें फंसाने के लिए ना ये सारा काम किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो इस्तगासा है, उन्होंने जो कहा कि जनाब ये देखें जो 9 मई को जाते हुए कह गए थे जनाब श्रीलंका बना देंगे मेरे कारकुन जो है पाकिस्तान को, ये सारी हमने जो आवाज़ मैच मूच करनी है, तस्वीरें मैच करनी है, डिवाइसेस बरामद करनी है। तो अदालत ने फिर इसलिए रिमांड दिया ना कि जनाब तफ्तीश भी होनी चाहिए, जो डिवाइसेस हैं जो रिकवरीज हैं वो भी होनी चाहिए। तो ये अब वहाँ ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे 9 मई के नहीं पता, जिन्होंने किया है ना उनको पकड़े। तो अब जो जिन्होंने किया है वो पकड़े तो हुए, फिर ये कह रहे हैं जनाब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरखास्त दी हुई है, वो कुछ नहीं हो रहा जनाब, ये इसका सारा कुछ जिम्मेदार फौज है, फौज ने किया है जनाब खुद। ये आपकी जो तीनों बहनें पहुंची हुई थी जिना हाउस उस दिन 9 मई को, वो फैसल नसीर ने भेजी थी, उनके लिए काम करती हैं। और जो यास्मीन राशिद साहबा हैं वो लीड कर रही थी सारे मामलात को, कभी यहाँ कभी यहाँ। अभी हम जनाब कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, और महमूद रशीद आपके जो लीडर हैं, और एजाज चौधरी जो हैं जो गिरफ्तार हैं, और जो उमर सरफराज चीमा आपके साबिक गवर्नर हैं, हमाद अजहर जो मफरूर हैं, और जो मियां असलम मफरूर हैं, और मुराद सईद, उनकी जो आवाज़ें पैगामात सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। ये सारा कुछ ISI करवा रही थी, ISI के जरिए ये पैगाम जा रहे थे जनाब आप जाएं हमला करें, जो जगह आपको बताई हुई है वहाँ जाके करें। सनम जवेद और उनकी बहन फलकनाथ जो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़ी होकर गालियाँ निकाल रही थी फौज को,
گندی گالیاں دے رہی تھیں، تو کیا وہ فوج نے کہا تھا؟ IAS نے ان کو سب کو بھیجا تھا؟ تو عمران خان ان سب سے لا تعلقی کا اظہار کر کے خود کو بچانا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے کیا ہے، اب پتہ نہیں فوج کے کہنے پہ کیا ہے یا خود کیا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ تو یہ جناب لیڈر ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں منی مارشل لا لگنے والا ہے۔ یہ فچ کی ایک رپورٹ آئی ہے، بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں معاشی درجہ بندی کا ایک ادارہ ہے، تو انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے پاکستان کے کنٹری رسک رپورٹ، اس کا نام دیا گیا ہے کہ جناب یہاں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ موجودہ حکومت ہے 18 ماہ تک تو چلے گی لازمی، اور اس کے بعد بھی یہ چل سکتی ہے، اور پھر کہتے ہیں جناب یہاں جو سیاسی صورتحال ہے یہ جناب بڑا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں معیشت پہ، اور اگر جلسے جلوس اور احتجاج وغیرہ شہروں میں شروع ہو گئے تو اس سے جو مظاہرے وغیرہ ہیں یہ معاشی سرگرمیاں اس سے متاثر ہوں گی، اور IMF کے ساتھ مل کے جو ساری حکومت ہے وہ معاشی اصلاحات کرے گی، پلاننگ کرے گی۔ وہ ظاہر ہے وہ جو نیا ایک ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے 7 ارب کا 3 سال کے لیے، تو اس کا بھی ذکر ہے اس میں جناب، اس سے پاکستان کو، اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ جناب کہ جو سود کی شرح ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کم کر دے اور وہ 14% پر آ جائے۔ اس وقت میرا خیال 21.5% پہ ہے، تو 22 سے وہ تھوڑا سا آدھا پرسنٹ انہوں نے کم کیا تھا، اب وہ 14% کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آگے جا کے جو بات کر رہے ہیں، جو منی مارشل لا کی میں بات کر رہا ہوں، تو ویسے تو ہمارے سعد رفیق صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اپنی طرف سے تو انہوں نے عمران خان کے لتے لیے ہیں، اور کہتے ہیں جناب آپ کی حب سے اقتدار نے پارلیمنٹ کو کمزور کر کے ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے جمہوریت اور ریاست پر مسلط کیا۔ یہ کہ بھائی میرے یہ جو مسلط کیا ہے تو آپ لوگوں نے قبول کیوں کیا؟ آپ بھی ڈٹے رہتے ووٹ کو عزت دو دینے والے نعرے پہ، آپ نے بھی کمزوری دکھائی، اور وہ تو ان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، اس بندے کے بارے میں تو پیشگوئی کی نہیں جا سکتی کوئی بھی، وہ تو اپنے ذات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ پنگا کیوں لیا؟ اگر ریاست کے لیے سیاست قربان کی ہے آپ کی جماعت نے، تو پھر اس قربانی کا اجر تلاش کریں۔ اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں نا فچ رپورٹ، اس میں یہ ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے نا، ریزائن کر دیتے ہیں یا اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت کیسے طویل مدت کے لیے آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ اس کا مقصد معاشی اصلاحات ہے، جو بھی شروع سے جو باتیں ہو رہی ہیں جناب فلانا ماڈل اور فلانا ماڈل، تو اس کا تجربہ تو ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو نگران حکومتیں ہیں، یہ آئینی مدت جو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے، سپریم کورٹ حکم جاری کرتی رہی لیکن نہیں مانا گیا، سپریم کورٹ تک کا حکم نہیں مانا گیا، اور پھر آخر جو الیکشن کی ڈیٹ لے کے دی وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی لے کے دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے چیف جسٹس، انہوں نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ جناب الیکشن کمیشنر صدر صاحب بیٹھے اور مشورہ کر کے ڈیٹ دیں ہمیں کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ ایک دفعہ الیکشن آگے کرنے کی جو باتیں ہیں یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ تو پھر جب نگران حکومت تھی اس وقت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے اصل تو حکمرانی جو ہے وہ فوج کی ہے، اور اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آتی ہے تو پھر کس کی حکومت ہوگی؟ پھر یہی پیچھے بیٹھ کے حکومت کر رہے ہوں گے نا، تو وہ یہ منی مارشل نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو۔ بلکہ وہ سعد رفیق صاحب تو اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو جمہوریت ریاست پر مسلط ہے۔ اور دوسرا جو نگران حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا اگست 2023 میں کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور مارچ 2024 تک، مارچ کے شروع میں یہ آئے تھے شہباز شریف صاحب، اور جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ہیں وہ تو سال سال لوگ رہے ہیں نگران حکومتیں، الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ تو اگر یہ ماضی کے اس تجربے کو دیکھا جائے کہ جناب بالکل الیکشن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو پھر جناب وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ کے وہ ایک منی مارشل لا، آگے حکومت ہوگی پیچھے مارشل لا جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا، عسکری قیادت کام کر رہی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہوگی۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ بچائے ایسے حالات سے، اللہ کرے ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے، اداروں کو بھی ہدایت دے، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہدایت دے، اپنی ذات سے باہر نکلیں۔
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔